Hello student, in previous video we started the chapter assignment problem and we discussed what do you mean by assignment problem and understood its definition. After that we saw the assignment problem is a special case of transportation problem and linear programming problem. We also studied the difference between transportation problem and assignment problem. As well as further we learn the assignment problem is solved using Hungarian algorithm. In today's lecture, we will solve some examples using Hungarian algorithm. Let us start with the example. Solve the following assignment problem which has every demand and supply is 1. As we know that the Hungarian algorithm tells us that the first step is convert the given assignment problem matrix as a effectiveness matrix. Effectiveness matrix is the matrix having at least one row in each row and each column. म्हणजे सगळ्यात अगोदरची स्टेप आपली असते की या ठिकाणी प्रत्येक रो मध्ये आपल्याला कमीत कमी एक झिरो पाहिजे, एकापेक्षा जास्त असले तरी चालतील. म्हणून आपण पहिली स्टेप सुरू करू की प्रत्येक रो मध्ये एक झिरो आणायचा. तर तो एक झिरो कसा आणायचा, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे स्टेप आहे रो रिडक्शन. आता ही रो रिडक्शन काय आहे, तर आपल्याला काय करायचं असतं की प्रत्येक रो मधला लिस्ट एलिमेंट बघायचा असतो आणि तो लिस्ट एलिमेंट उरलेल्या सर्व एलिमेंट मधून वजा करायचा. इथं मी प्रत्येक लिस्ट एलिमेंट खाली अंडरलाईन केलेली आहे. मग आता मला हे जर रो रिडक्शन ही स्टेप करायची, म्हणून मी काय करेल, या ठिकाणी बघा इथं आपल्याकडं आहेच मॅट्रिक्स, आपण करून दाखवतोय. 9तून 2 गेले 7, 9 3तून 2 गेले 1, 4 - 2 is 2, 2 - 2 is 0, 5 - 2 is 3. Next one, 12 - 8 is 4, 10 - 8 is 2, then 8 - 8 is 0, 11 - 8 is 3 and 9 - 8 is 1. Our 9 - 8 is 1. Next one 0, therefore this row is as it is. Write it, because if you subtract 0 from all elements it becomes as it is. Next one, the element list element is 2 in this row, therefore 7 - 2 is 5, 5 - 2 is 3, 6 - 2 is 4, 2 - 2 is 0 and 9 - 2. Here the last element is 9 minus 2 is 7. Observe this matrix and this matrix. This is our row reduction step. Next one, our step check whether each column is also contain 0. Means each column is having 0 element. There at least one 0 is no present in first and last column. See, in the second column there is a 0. In third column there is also 0 is present, and in third column 0 is also present. But in first and last column no 0 element is present. Therefore here we reduce the least element. Which is the least element in the first column? 4 is the least element. Therefore we locate 4 as a least, and here in the last column 1 is the least element. Therefore we subtract 4 from each element of the column and 1 from each element of this last column. Here column reduction. See, 7 minus 4 is 3. 3 0 7 3 0 7. Next 8 minus 4 is 4 and 5 minus 4 is 1. 4 and 1. 4 and 1.
Next column is as it is. Next column is 209010. I think this column is this matrix is presented. See, this is our effectiveness matrix. Because why? Because each row and each column contain at least one zero. Effectiveness matrix. You can observe that each row and each column contain at least one zero. Then our important step is draw the lines, vertical and horizontal line. Means draw a line which cover maximum number of zero and with minimum number of lines. Therefore, start the procedure with row. Here each row first row contain 0, then next row contain 3 0, number of zeros. पहिल्या रो मध्ये शून्य किती आहे 1, दुसऱ्या रो मध्ये किती आहे 3, तिसऱ्यामध्ये 1 1 आणि 1 म्हणजे 3 झिरो असलेला रो आपल्याकडे आहे दुसरा. त्याच पद्धतीने 3पेक्षा जास्त झिरो असलेला कॉलम आहे का बघा. तर 3पेक्षा जास्त झिरो असलेला कॉलम नाहीये. 3 इतकेच झिरो असलेला कॉलम आहे. म्हणून सगळ्यात अगोदर आपली प्रोसिजर सुरू होते रो पासून. म्हणून मी या रोला आता एका लाईन मध्ये सगळे झिरो कव्हर करते. ही आपली पहिली लाईन. त्याच पद्धतीने आता जर तुम्ही या ठिकाणी ही लाईन आडवी ड्रॉ केली तिसऱ्या रो साठी ते एकच झिरो कव्हर होईल, एकच होईल. पण तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर चौथ्या कॉलमची जर आपण उभी रेष काढली तर किमान 3 झिरो पण इथं पुन्हा कव्हर होत आहे. दिस इज युअर सेकंड लाईन. त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी एकही झिरो राहिला नाही, पण आता 5व्या कॉलमला तुम्ही आले म्हणून आता मागे फिरायचं नाही, म्हणजे परत कॉलमकडे जायचं नाही 5व्या कॉलमला पोहोचल्यावरती. ह्याच्यातल्या काही बेसिक गोष्टी ज्या लक्षात ठेवायच्या, म्हणजे जेणेकरून नंबर ऑफ इटरेशन आपले कमी होतात. आता मी हा झिरो कव्हर करायला एकतर उभी लाईन पण ड्रॉ करू शकते किंवा आडवी, पण आपण कॉलम पर्यंत पोहोचलो होतो म्हणून मी ही झिरो कव्हर करायला मी आडवी लाईन ड्रॉ करेल. 3. आता बघा नंबर ऑफ लाईन्स किती तुमच्या, n म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स किती आहे 3 फक्त. आणि n किती तुमचा म्हणजे मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती ती 5. मग n इज लेस दॅन n. जर असं असेल तर तुम्ही काय म्हणतात की सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. आणि जर सोल्युशन ऑप्टिमल नसेल तर आपण काय करतो या ठिकाणी या लाईन वरती जो लाईन वरती नाहीये म्हणजे अनकव्हर लाईनने कव्हर केलेला नाही अशातला स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपण बघतो. तर अशातला स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुमचा जर तुम्ही पाहिलं तर तो कोणता दिसतोय तुम्हाला, लाईनवर नसलेला स्मॉलेस्ट एलिमेंट म्हणजे कोणता आहे तर तो 1. 1 पेक्षा लहान एलिमेंट या ठिकाणी नाहीये. म्हणून आपण काय करणार आता या ठिकाणी 1 हा एलिमेंट, आपली पुढची स्टेप काय आहे, उरलेल्या सर्व एलिमेंट मधून वजा करा. लाईनवर असतील तर लाईनवरती तसेच ठेवा आणि जिथं 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालंय तिथं त्याला ऍड करा. तर बघा आता आपण म्हणून या ठिकाणी काय करणार, 1 लिस्ट एलिमेंट आहे माझा. -3 - 1 is 2, 1 - 1 is 0, 2 - 1 is 1. 0 हा लाईन वरती बघा त्यामुळे त्याला हात लावायची गरज नाही. 2 - 1 is 1. देन 0 हा लाईन वरती दुसऱ्या ह्याच्यात 2, त्यानंतर 0 इथं या ठिकाणी 0 हा लाईन वरतीच आहे म्हणून तो तसाच राहील. पण त्याच्यानंतर पुढच्या एलिमेंटला 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालंय म्हणून 3 + 1 4, 0 ॲज इट इज. देन 7 - 1 is 6,
व 2 मायनस 1 इज 1, 1 सबट्रॅक्ट करायचा आहे. 9 मायनस 1 इज 8, 0 लाईनवरती आहे त्याला तसंच ठेवणार. 7 मायनस 1 इज 6, अगेन 4 लाईनवरती आहे म्हणून त्याला तसंच ठेवणार. त्यानंतर 0 जसाच्या तसा, 10 जसाच्या तसा, 3च्या ठिकाणी इंटरसेक्शन झालेलं आहे आणि 6 हा लाईनवरती असल्यामुळं तो तसाच. त्यानंतर लास्ट 1 मायनस 1 इज 0, 3 मायनस 1 इज 2, 4 मायनस 1 इज 3, 0 हा लाईनवरती आहे. त्यानंतर 6 मायनस 1 इज 5. तर या पद्धतीने मी आता तुमचे हे एलिमेंट आपण ड्रॉ केले. म्हणजे काय की ती पुढची प्रोसिजर आपण केली. आता पुन्हा तीच प्रोसिजर की ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स कव्हरिंग मॅक्सिमम नंबर ऑफ झिरोज. आता तुम्ही या ठिकाणी पहिली लाईन ड्रॉ केली बघा, तर 1 0 कव्हर, 2 होतील, इथं 3 होईल, 1 होईल, 1 होईल, 2 होईल. कॉलमचे केले तर 2 होईल, 2, 1, 3 आणि 1. म्हणून मी पहिले रोचा नंबर असतो, रोच्या लाईन पहिले ड्रॉ करायच्या. म्हणून मी पहिले काय करते, तर रो इथे 3 0 कव्हर होत आहे म्हणून ही लाईन ड्रॉ करते. 3 दुसरा यूज करू. ही झाली तुमची पहिली लाईन. त्यानंतर 3 0 त्याने कव्हर केले. आता 2च 0 कव्हर होत आहे, पण आपण जर हा कॉलम उभी लाईन ड्रॉ केली तर आपले 3 0 कव्हर होत आहे ना, म्हणून मी आता ही लाईन ड्रॉ करते. एलिमेंट्स थोडे तिरपे लिहिले गेलेले आहे. L2. आता बघा तुम्ही चौथ्या याच्यापर्यंत आलात. त्यानंतर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर या ठिकाणी तुम्ही पुन्हा एकही झिरो नाही, पुन्हा अशी लाईन ड्रॉ केली तर एकच झिरो कव्हर होईल, एकच होईल. पण ह्या लाईनवरती जर उभी लाईन ड्रॉ केली तर तुमचे किती झिरो कव्हर झालेले असतील? 2 झिरो माझे कव्हर होत आहे. आणि आता ही झिरो कव्हर करण्यासाठी पुढची लाईन म्हणजे ही लाईन. आता ही होती L3 आणि ही होती L4. आता 0 शिल्लक आहे का बघा, तुमचा 0 पुन्हा शिल्लक नाहीये. पुन्हा या ठिकाणी तुमचा n हा किती आहे, किती लाईन्स लागल्या आता आपल्याला? 4. पहिले 3 होत्या, आता त्या 4 झाल्या. पण मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती आहे? 5. म्हणजे पुन्हा n इज लेस दॅन स्मॉल n, देअरफॉर सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. मग आता ऑप्टिमल सोल्युशन नसेल तर आपण काय करतो, पुन्हा लिस्ट एलिमेंट त्याच्यातला बघतो. लिस्ट एलिमेंट आता मी पुन्हा हायलाइट करते बघा. लिस्ट एलिमेंट किती तुमचा? 1 आहे. ह्या 1 आपण काय करणार, उरलेल्या लाईन सोडून उरलेल्या सर्व एलिमेंट मधून सबट्रॅक्ट करणार आणि जिथं तो ऍड करायचा आहे, इंटरसेक्शन आहे लाईनचं, तिथं आपण त्याला ऍड करू. बघा आता पुन्हा तुमचा मॅट्रिक्स काय रिड्यूस होईल. 2 minus 1 is 1, 0 as it is. 1 minus 1 is 0, 0, 1 minus 1 is 0. त्यानंतर 0, 2 plus 1 is 3, 10, 0, 10. Here is 4, 4 plus 1 is 5, then 0 as it is. Then next 6 minus 1 is 5, 1 as it is. 8 minus 1 is 7, then 0 as it is, 6 as it is. त्यानंतर 4 minus 1 is 3, then 0, 10 minus 1 is 9, then 4 and 6 minus 1. इथं सुद्धा 6 minus 1 पाहिजे होता, 5. इथे पण 5. लाईनवर नाही आहे ना तो. त्यानंतर 0, 2 plus 1 3, कारण 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालेलं आहे. 3 ॲज इट इज. 0 plus 1 is 1 अँड इंटरसेक्शन झालेलं होतं 5 ॲज इट इज. हा झाला तुमचा पुन्हा रिझल्टंट मॅट्रिक्स. आता याची हे जे काढलेलं आहे हे ऑप्टिमल सोल्युशन आहे का ते आपण बघू. म्हणून
पुन्हा मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स कव्हरिंग मॅक्सिमम नंबर ऑफ झिरोज. आता या ठिकाणी जर तुम्ही ही लाईन ड्रॉ केली तर बघा किती झिरो कव्हर होत आहे. या ठिकाणी तुमचे पहिली लाईन ड्रॉ केली मी, 4 झिरो कव्हर झाले. नंतर 3 1 1 1, पुन्हा उभे लाईन ड्रॉ केले तर 2, त्यानंतर 1 1. म्हणून मी आता कोणती लाईन ड्रॉ करेल, मी या ठिकाणी पुन्हा आडवी लाईन ड्रॉ करेल, म्हणजे 3 झिरो कव्हर होतील आपले. 1 2 3 झिरो माझे कव्हर झाले. दिस इज L2. देन 1 0 1 0 1 0. आता जर आपण कशीही ड्रॉ केली बघा, 2 झिरो आडवी लाईन ड्रॉ केली किंवा उभी केली तरी सुद्धा 2 झिरो कव्हर होत नाहीये. एक एकच झिरो आपला कव्हर होतोय. म्हणजे ही झाली 3rd नंबरची लाईन, त्यानंतर ही झाली 4th नंबरची लाईन ह्या झिरोसाठी, आणि ही झाली 5th नंबरची लाईन. म्हणजे 3 4 आणि 5. याचा अर्थ तुम्ही काय सांगू शकतात या ठिकाणी, n इक्वल टू n, नंबर ऑफ लाईन्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स, देअरफॉर सोल्युशन इज ऑप्टिमल. काय कन्क्लुजन काढणार तुम्ही या ठिकाणी, सोल्युशन इज ऑप्टिमल. असं जर असेल तर आपण म्हणतो सोल्युशन इज ऑप्टिमल. ऑप्टिमल सोल्युशन आहे. मग सोल्युशन तर ऑप्टिमल आहे, पण आता असाइनमेंट करायची कशी ती सुद्धा स्टेप तेवढीच महत्वाची आहे. बघा तुमचा रो काय झालेला आहे 1 0 0 0. त्यानंतर बघा चेक करा, आपण काढला 0 3 0 5 0 0 3 0 5 0. त्यानंतर 5 1 7 0 5 5 1 7 0 5. त्यानंतर 3 0 9 4 5 3 0 9 4 5 3 0 9 4 6. इथं तो 5 पाहिजे होता. त्यानंतर रिड्यूस झालेला आहे ना तो, अरे हा तो लाईन वरती होता म्हणजे 6च राहील. नाही इथे नाही, बरोबर आहे. त्यानंतर 0 3 0 3 3 1 5. तर या पद्धतीने आपला मॅट्रिक्स हा कन्व्हर्ट झालेला आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला असाइनमेंट करायची आहे. ही स्टेप कोणती आहे, असाइनमेंट, रो असाइनमेंट आणि कॉलम असाइनमेंट. म्हणजे कोणत्या रोला आपण किंवा कोणत्या मशीनला आपण जॉब दिला पाहिजे किंवा कोणत्या मशीनला आपण टास्क दिला पाहिजे. मग आता स्टेप काय त्याच्यामध्ये, लेट अस सी द सिंगल अनमार्क झिरो रो. म्हणजे काय की असा सिंगल झिरो असलेला रो बघा, पहिल्या याच्यात 4 आहे, दुसऱ्या याच्यात 3 आहे, याच्यात 1 आहे. म्हणून काय करायचं, सिंगल झिरो असलेला रो सापडला की त्या ठिकाणी असाइनमेंट करायची. आता याचा अर्थ की तुम्ही या मशीनला काम देणार आहे आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचा झिरो कट करायचा. मग आता त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमला इथं होता. तर आपण म्हटलेलं आहे हंगेरियन अल्गोरिदममध्ये की असं करत असताना कधी कधी असं पण होईल की सिंगल झिरो असलेला रो एक्झिस्ट होऊन जाईल, म्हणजे कट झालेले आपण कन्सिडर करत नाही. चौथ्या रो मध्ये पण सिंगल झिरो आहे बघा, करस्पॉन्डिंग कॉलमचा मी क्रॉस केला. त्याच पद्धतीने तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर 5व्या रो मध्ये सुद्धा तुम्हाला सिंगल झिरो आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचा मी क्रॉस केला. आता हे करत असताना तुमचे 5 रो झाले. आता कॉलम बघा की सिंगल झिरो असलेला कॉलम आहे का, या कॉलमला सिंगल झिरो नाहीये, याचं झालंय याला पण नाहीये. मग सिंगल झिरो असलेला ना तर रो आहे ना तर कॉलम आहे, म्हणून आपण पहिल्या रोला ॲट रँडम करून टाकणार असाइनमेंट. म्हणजे तुम्ही आर्बिटरी इथं कोणताही घेतला तरी चालतो. जर सिंगल झिरो असलेला रो आणि कॉलम नाहीये, मग रोला केली म्हणून करस्पॉन्डिंग कॉलमचा झिरो क्रॉस केला. आता हा क्रॉस झाल्यामुळं सिंगल झिरो असलेला रो एक्झिस्ट झाला आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचा क्रॉस केला. म्हणजे असाइनमेंट कुठे कुठे झाली तुमची, हे काय होते तुमचे जॉब 1 जॉब 2 3
4 आणि 5 आणि इकडं होते मशीन M1 M2 M3 M4 आणि M5. तर याचा अर्थ असाइनमेंट तुमची कशी झालेली आहे, तर जॉब मशीन M1 ला किंवा जॉब 1 ला आपण कसं लिहा, कोणती मशीन दिलेली आहे, J1 J3, त्यानंतर M2 ला 5, M3 ला 4, 4 ला 2 आणि 5 ला 1. ऍक्च्युली इकडं जॉब असेल, इकडं मशीन असेल, म्हणजे जॉब टू मशीन किंवा मशीनला जॉब, कसंही वाचा सारखंच आहे. तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं या ठिकाणी, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की या ठिकाणी बघा, तुम्ही ऑब्झर्व करा, कोणत्याही रोला किंवा कोणत्याही कॉलमला डबल असाइनमेंट झालं नाही. म्हणजे असं झालेलं नाहीये की ह्या रोचा मी हा पण घेतला आणि हा पण घेतला, म्हणजे मशीन M1 ला J2 पण दिला आणि J5 पण दिला, किंवा प्रत्येक कॉलम मध्ये तुम्हाला सिंगल असाइनमेंट झालेली दिसेल. आणि ही ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट काय असेल, मग इथली ओरिजिनल प्रॉब्लेम मधली इथली व्हॅल्यू तुमची काय आहे ती बघायची. ही म्हणजे किती झाली समेशन, 4 आणि 9 13, 13 आणि 7 20. किती आली समेशन आपली, 20. बघा, पहिली, पाचवी, चौथी, दुसरी आणि पहिली, किती झाली बेरीज तुमची 5. तर या पद्धतीने लाईन्स तुम्ही हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल हे ड्रॉ करू शकतात तुमच्या पद्धतीने. पण सोल्युशन जे असाइनमेंट कॉस्ट आणि असाइनमेंट ही सारखीच झालेली पाहिजे. आपण जर ऑब्झर्व केलं तर आपली तिसऱ्या याला झाली आहे, त्यानंतर पाचवी, त्यानंतर चौथी दुसऱ्या याला आणि पहिल्या याला. बघा तुम्ही, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड अँड फर्स्ट, and your cost is match, means your solution is correct. In this way we can solve the assignment problem using Hungarian algorithm. Next, let us see the next example. Solve the following assignment problem which has a every demand and supply is 1. त्याच पद्धतीने आता इथे 4 4 दिलेले आहे. बघा, मॅट्रिक्स जो आहे तुमचा तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे 4 ऑर्डरचा. पहिली स्टेप काय असेल, तर आपल्याला लिस्ट एलिमेंट सगळ्या याच्यातून वजा करायचा आहे. लिस्ट एलिमेंट 5, लिस्ट एलिमेंट 5, लिस्ट एलिमेंट 4, लिस्ट एलिमेंट 3. म्हणजे काय होईल या ठिकाणी, तुमचा मॅट्रिक्स 5तून 2 गेले, 5तून 5 गेले 0, 2, 6 आणि 1. बघा, 0 2 6 1 पहिला रो. दुसरा रो काय असेल, 3, 5तून 5 गेले 0, 9तून 5 गेले 4, त्यानंतर 6तून 5 गेले 1. बघा, 3 0 4 1. त्यानंतर तिसऱ्या रोचा लिस्ट एलिमेंट आहे 4, म्हणजे 4 - 4 0. त्यानंतर 7 - 4 3, 10 - 4 6 आणि 7 - 4 3. बघा, 0 3 6 3. त्यानंतर लास्ट एलिमेंट आहे 3, 10 - 3 7, 4 - 3 1, 8 - 3 5 आणि हा 0, 7 1 5 0. बघितलं, या पद्धतीने आपण रोचं रिडक्शन केलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आपण कॉलमचं रिडक्शन करायचं का ते आपण बघूया. कारण काय की जर समजा हे रो रिडक्शन करताना जर तुमचा मॅट्रिक्स हा इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स येऊन गेला तर कॉलम रिडक्शन करण्याची गरज नाही. म्हणून या मॅट्रिक्समध्ये पहिल्या कॉलमला तर 0 आहे,
दुसऱ्या कॉलमला पण आहे, चौथ्या कॉलमला पण आहे, पण तिसऱ्या कॉलमला नाहीये. म्हणून याचा जो लिस्ट एलिमेंट आहे तो काय आहे, तिसऱ्या कॉलम मध्ये 4, म्हणून मी तो सबट्रॅक्ट करेल. बघा आता पहिला तसाच्या तसा, पहिला कॉलम तसाच्या तसा, त्यानंतर दुसरा कॉलम पण ॲज इट इज, पण तिसरा कॉलम आपला बदलला आहे. बघा 6 - 4 is 2, 4 - 4 is 0, 6 - 4 is 2 and 6 - 5 is 1 and last column is as it is. आता तुमच्या लक्षात आलं की आपला या पद्धतीने आपण रो आणि कॉलम रिडक्शन केलेलं आहे. एकदम सोपी हंगेरियन अल्गोरिदम, पण लाईन्स ड्रॉ करणं आणि असाइनमेंट करणं हे जिकरीचं काम आहे, त्यामुळे ते जरा काळजीने करायचं. हा आपला मॅट्रिक्स कव्हर झालेला आहे. मी ह्या ठिकाणी याच ठिकाणी तुम्हाला करून दाखवलं, त्यामुळं या स्लाइडवरती ते पुन्हा केलेलं नाही. म्हणजे हाच मॅट्रिक्स आपला इथं आला असता, पहिले रो आणि कॉलम रिडक्शन. आता बघा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉ करणार. या ठिकाणी 10 कव्हर होतोय, 2 1 1 2 1 1 1 म्हणजे मॅक्सिमम 2. म्हणून पहिले आपण काय करायचं तर रो साठीचं प्रोसिजर करायची. म्हणून मी या ठिकाणी ही पहिली लाईन ड्रॉ केली. त्याच पद्धतीने ही पहिली लाईन ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर एक एकच होतोय, पण या पद्धतीची लाईन जर आपण ड्रॉ केली म्हणजे या ठिकाणी कॉलमसाठी जर जर लाईन ड्रॉ केली तर 2 0 आपले कव्हर झालेले आहे. त्यानंतर ही लाईन तुम्ही कशीही ड्रॉ केली तरी एकच 0 कव्हर होणार आहे. म्हणजे किती लाईन्स झाल्या आपल्या 3. मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती होती 4. Therefore solution is not optimal. काय कन्क्लुजन लिहितो आपण? सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. आता सोल्युशन ऑप्टिमल नसेल तर आपण काय करतो, या ठिकाणी ह्या एलिमेंट्समध्ये अनकव्हर्ड एलिमेंट मधला लिस्ट एलिमेंट बघतो. मग आता या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर लिस्ट एलिमेंट कोणता आहे, याच्यामध्ये हा 1 आहे. बघा हा 1 आपण काय करणार, लाईनवर नसलेल्या एलिमेंट मधून सबट्रॅक्ट करणार. मग आपला मॅट्रिक्स काय होतोय बघा तयार. हे काम काळजीपूर्वक करायचं असतं. 0 लाईनवर आहे म्हणून जसाच्या तसा, 2 - 1 is 1 1 1. देन इंटरसेक्शन आहे म्हणून 4 0 0 1 आणि 1 2. देन 0 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1, 3 as it is, 7 as it is, 0 0 and 0. This is your improving solution step. Now again draw the line, vertical and horizontal line, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 only and 3 0. Therefore first draw the lines which cover 3 0. This is your L1. Then next 2 0 दुसरे. पुन्हा तुम्हाला ही अशी न ड्रॉ करता ही जर अशी ड्रॉ केली आपण तर काय होते, 3च लाईन पुन्हा होत आहे बघा. पण यन किती आपला 4. पुन्हा मी हेच कन्क्लुजन या ठिकाणी लिहेल की यन इज लेस दॅन यन. 3च लाईन आहे बघा पुन्हा. मग आता पुन्हा आपण काय करणार, लिस्ट एलिमेंट या ठिकाणी मी हायलाइट करते. लिस्ट एलिमेंट किती आपला 1, तो इथे पण आहे, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे. तो आता सबट्रॅक्ट करू आपण.
0 0 0 0. 4 plus 1 5. Again 0 0. 2 as it is. Again 0. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1 is 0. 3 minus 1 is 2. Least element is 1. Therefore subtract it. 7 plus 1 is 8. 0 0 0. तर या पद्धतीने आपला आपण मॅट्रिक्स आपण इम्प्रूव्हिंग सोल्युशनचा फाइंड आउट केला. आता आपण काय करणार, लाईन्स ड्रॉ करणार. आता लाईन्स आपण ड्रॉ करूया. मी वेगळा हे घेते रिमार्क करायला. जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर पहिले अशी लाईन ड्रॉ केल्यानेच 4 0 होऊन जात आहे, नंतर 2, नंतर 2, नंतर 3. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर 3 0 या लाईनमध्ये सुद्धा कव्हर झालेले आहे. आता तुम्ही या पद्धतीने ड्रॉ केले किंवा अशी केली. आता शेवटच्या रोला आले ना, म्हणून हे 0 कव्हर करायला आपण मागे जायचं नाही. तुम्ही याला येऊन गेले म्हणून मागे जायची गरज नाही. म्हणजे याचा अर्थ रोचा नंबर संपला. आता आपण कॉलमने हे 0 कव्हर करू. 2 0. आणि ह्या 0 कव्हर करायला तुम्हाला पुन्हा नवीन एक लाईन लागणारच आहे, कारण तो कोणत्याही लाईनवरती कव्हर होत नाहीये. मग जर तो कोणत्याही लाईनवर कव्हर होत नाहीये, याचा अर्थ काय की आपल्याला नवीन लाईन घ्यावी लागणार आहे. किती लाईन्स झाल्या या ठिकाणी? n इक्वल टू n. आणि म्हणून सोल्युशन काय तर ऑप्टिमल सोल्युशन आहे. सोल्युशन काय आहे तर ऑप्टिमल. मग आता हे सोल्युशन ऑप्टिमल झालं. आता आपण असाइनमेंट करूया. हे बघा, या ठिकाणी मी या स्टेप पर्यंत पोहोचली होती. आता आपल्याला असाइनमेंट करायची. असाइनमेंट कशी करायची आपण इथपर्यंत आलेलो आहे बघा. आता तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, असाइनमेंट करायची ना मला. कशी करायची हा मॅट्रिक्स मी पुन्हा लिहिते बघा. तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की असाइनमेंट कशी करायची असते. लाईन ड्रॉ करायच्या नाही असाइनमेंट करताना. आता कशी करायची तर सिंगल 0 असलेला रो बघा आहे नाही. 2 आहे, 2 आहे, 3 आहे. सिंगल 0 असलेला कॉलम बघा 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे आणि 2 आहे. कुठल्याही नाहीये म्हणून ॲट रँडम पुन्हा रो कडे यायचं. रोचा मी हा पहिला असाइनमेंट साठी घेतला. मग आता हा पहिला एलिमेंट घेतला म्हणून याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमला कुठं 0 आहे तर इथे आहे. पुन्हा सेकंड रोला आली, सिंगल 0 नाहीये, पण असं करत असताना थर्ड रोला 0 मिळून जातोय बघा. म्हणून त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे क्रॉस केले. मग पुन्हा 5व्या रोला आली तर 5व्या रोला पुन्हा सिंगल 0 नाहीये. पुन्हा कॉलम बघा, सिंगल 0 असलेला कॉलम नाहीये, पण सिंगल 0 असलेला रो आता एक्झिस्ट झालेला आहे. म्हणून करस्पॉन्डिंग कॉलमचे क्रॉस केले. असं करत असताना सिंगल 0 असलेला हा रो पण एक्झिस्ट होऊन गेला. आणि म्हणून या ठिकाणी मी हा क्रॉस केला. हा क्रॉस केल्यानंतर याची असाइनमेंट कॉस्ट काढा. म्हणजे या ठिकाणी जे अंक आहे ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये त्यांची समेशन 5 5 9
5 5 10 आणि 3. 5 आणि 5 10. 10 10 20 आणि 3 23. This is your assignment cost. 5 5 10 10 plus 10 20 plus 3. This is your assignment cost. या ठिकाणी बघा, पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगते, एकदा मी रिपीट करते. आपण काय करतो, सुरुवातीला आपण लिस्ट एलिमेंट बघतो. लिस्ट एलिमेंट काय आहे तुमचा या ठिकाणी, तर लिस्ट एलिमेंट ओरिजिनल मॅट्रिक्समध्ये प्रत्येकाचा लिस्ट एलिमेंट बघायचा. म्हणजे इथं 5 आहे म्हणून मी त्याला रिड्यूस करेल, याला 5 आहे म्हणून पुन्हा रिड्यूस करेल. प्रत्येक एलिमेंटमधून इथं 4 आहे तो रिड्यूस केला, इथे 3 आहे तो रिड्यूस केला. तर जो मॅट्रिक्स असेल तो त्याच्यामध्ये सिंगल झिरो असलेला रो, म्हणजे ॲटलिस्ट सिंगल नाही, ॲटलिस्ट 1 झिरो असलेला रो या ठिकाणी आपण क्रिएट करतो. असं करत असताना जर तुमच्या कॉलममध्ये पण कमीत कमी 1 झिरो आला तर तुमचा रिझल्टंट मॅट्रिक्स हा इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स असतो. आणि नसेल तर आपण काय करायचा, कॉलममध्ये पण लिस्ट एलिमेंट बघायचा, लहान एलिमेंट, आणि तो उरलेल्या याच्यातून वजा करायचा. हे करून झाल्यावरती आपल्याला जो रिझल्टंट मॅट्रिक्स मिळतो तो इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स असतो. तो तुमचा हा होता. मग आता काय करायचं, याच्यानंतर हा मॅट्रिक्स मिळाल्यानंतर आपण कमीत कमी झिरो कव्हर करणाऱ्या, जास्तीत जास्त झिरो कव्हर करण्यासाठी कमीत कमी व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायच्या. आता या ठिकाणी तुम्ही काय केलं की पहिल्या रो मध्ये सिंगल झिरो होता, याच्याने 2 झिरो कव्हर होत होते आणि याच्याने सुद्धा 2 झिरो कव्हर होत होते. म्हणून मग मी काय केलं, पहिल्यांदा ही लाईन ड्रॉ केली, नंतर मी ही लाईन ड्रॉ केली आणि नंतर ही लाईन ड्रॉ केली. पण असं केल्याने आपली यांची संख्या 3च आहे आणि मॅट्रिक्सची ऑर्डर तर 4 आहे. म्हणजे असं जर असेल की n इज लेस दॅन n तर सोल्युशन हे ऑप्टिमल नसतं. मग मी पुन्हा प्रोसीड केलं. मग प्रोसीड करणे म्हणजे काय, तर याच्यातला लिस्ट एलिमेंट बघायचा. तर लिस्ट एलिमेंटला मी इथं हायलाइट केलेलं आहे बघा, राहिलेल्या याच्यातल्या जे लाईनवर नाहीये याच्यातला लिस्ट एलिमेंट आहे तुमचा 1. मग हा 1 काय करायचा, सगळ्या एलिमेंटमधून सबट्रॅक्ट करायचा. एक्सेप्ट लाईनवरती असेल तर लाईनवरचे तसेच्या तसे ठेवायचे. आणि काय करायचं, तर जिथं 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालंय, जसं की ही ही या ठिकाणी कोणती, ही स्टेप, ही ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू, इथं 2 लाईनचं इंटरसेक्शन झालेलं आहे. तर इथं मी काय करेल, तर ॲड करेल. मग आता काय होईल मॅट्रिक्स तुमचा बघा, 0 1 1 0 1 1 0 तो काढून दाखवलाय बघा मी. 0 1 1 1 1 1 1. त्यानंतर काय होता, 3 0 3 च्या ठिकाणी ऍड होईल 4 0 0 2. ऍड झाला ना, 4 0 0 2. हा लास्टचा काढलेला आहे आपण. चला याच्यातच समजवते. 0 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1, 1 as it is. 3 च्या ठिकाणी ऍड झाला म्हणजे तो 4 झाला. त्या ठिकाणी 0 0 जसेच्या तसे 1 च्या ठिकाणी ऍड झाला 2. त्यानंतर 0, त्यानंतर 3, 2 च्या ठिकाणी 1 गेला 2 मधून, 3 मधून 1 गेला 2, 2 मधून 1 गेला 1 आणि 3 ॲज इट इज. 7 जसाच्या तसा राहील, या ठिकाणी 0 0 होईल आणि हा 0 पण जसाच्या तसा. पुन्हा मी नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केला. मग या ठिकाणी मला पहिल्या लाईनला 3 झिरो कव्हर झालेले आहे. या ठिकाणी ह्या लाईनने सुद्धा 3 झिरो 2 झिरो कव्हर झालेले आहे आणि या लाईनने 2 झिरो. 3च लाईन झाल्या. आपल्याला ते 4 हव्या होत्या. पुन्हा सोल्युशन ऑप्टिमल नाहीये. पुन्हा लिस्ट एलिमेंट आहे 1, त्याला मी सबट्रॅक्ट केला तर आपल्याला हा मॅट्रिक्स मिळाला. आणि मग आपण असाइनमेंट केली. असाइनमेंट कशी करायची, सिंगल झिरो असलेला रो, म्हणजे कसं, आता पुन्हा एकदा सांगते बघा, सिंगल झिरो असलेला हा रो नाहीये, हा पण नाहीये, हा पण नाहीये आणि हा पण नाहीये. मग सिंगल झिरो असलेला कॉलम चेक करा, याच्यात पण नाही, याच्यात पण नाही, याच्यात पण नाही, याच्यात पण नाही. म्हणून ॲट रँडम मी पहिल्या एलिमेंट पासून सुरुवात करते. मग माझा पहिला एलिमेंट होता की 0 हा घेतला मी पहिला ॲट रँडम आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचा मी क्रॉस केला. त्याच पद्धतीने असं करत असताना सिंगल झिरो असलेला हा रो तिसरा तयार होऊन गेला.
मग त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे आपण क्रॉस केले. हे क्रॉस करत असताना सिंगल झिरो असलेला रो तर इथे पण नाहीये आणि सिंगल झिरो असलेला कॉलम सुद्धा नाहीये. मग अशा वेळेस काय करायचं, सिंगल झिरो असलेला रो आता इथं नाहीये, आपल्याला कॉलम नाहीये पण रो आहे बघा. म्हणजे करस्पॉन्डिंग कॉलमचे मी पुन्हा काय केले तर क्रॉस केले आणि सिंगल झिरो असलेला हा रो पण एक्झिस्ट झाला बघा. तर या ठिकाणी ही असाइनमेंट या पद्धतीने झाली आणि ओरिजिनल प्रॉब्लेममध्ये ह्या पोझिशनला जे नंबर असतात त्या नंबरांची ॲडिशन करायची. जसं की 5 आणि 5 10 आणि 10 20 आणि 3 23. 23 इज द असाइनमेंट कॉस्ट. सी. We see this example in the next lecture. We just cover the given problem into effectiveness matrix. Let us see. This is the list element 3. This is our list element, list element, list element, list element. In each row 3 is the list element. Therefore subtract 3 from all elements. 8 minus 3 5, 7 minus 3 4, 6 minus 3 is 3, 3 minus 3 is 0, 6 minus 3 is 3, 9 minus 3 is 6, 8 minus 3 is 5, 7 minus 3 is 4, 3 minus 3 is 0, 5 minus 3 is 2, and so on. Subtract the least element from all element. Here you can observe that only this fourth column contains the 0. No 0 is exist in remaining column. Therefore subtract 1 from this column. Again 1, 1 and 1. Therefore it becomes 4, 5, 6, 0, 1. 3, 4, 5, 0, 1. Again 2, 3, 4, 0, 1. Again 0 as it is. 2, 1, 0, 0, 0. Now draw the lines. How to draw the line? Draw the line which cover maximum number of 0. If you observe that here, this is your this is your first line. This is your second line. And this line is also contain 3 number of zeros. This is your third line. But matrix ची order किती आहे? आणि n किती ऑर्डरचा आहे तो 5. n इज लेस दॅन n. देअरफोर तुम्ही कन्क्लुजन काय लिहितात? सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. सोल्युशन जर ऑप्टिमल नसेल तर आपण काय करतो, या ठिकाणी लिस्ट एलिमेंट जो आहे उरलेल्या ह्याच्यातला तो उरलेल्या सर्व एलिमेंटमधून सबट्रॅक्ट करणार, लाईनवरच्या एलिमेंटला तसंच ठेवणार आणि इंटरसेक्शनच्या ठिकाणी त्याला ॲड करणार. बघा काय होतं मग आता. लिस्ट एलिमेंट किती तुमचा 1, म्हणजे हा काय होणार तुमचा 3, 2, 1. पहिला रो आहे 3, 2, 1. 0 2 जसेच्या तसे. सेकंड रो मध्ये काय होणार या ठिकाणी 4, 3, 2, 0, 1. 4, 3, 2, 0, 1. कारण तो इंटरसेक्शन 1 नाही आहे. त्याच्यानंतर 5, 4, 3, 0, 0. 5, 4, 3, 0, 0. नेक्स्ट लिस्ट एलिमेंट इज 0. लाईन वरती त्यामुळे तो तसाच राहील, फक्त इथे 2 लाईनचं इंटरसेक्शन आहे म्हणून ऍड होईल.
3 0 आणि 1 1. त्यानंतर या ठिकाणी 0 0 5 0 होतील. तर या पद्धतीने आपण हा मॅट्रिक्स घेतला. आता या ठिकाणी तुम्ही बघा 1 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे आणि 5 आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी ही लाईन आपण 5 0 कव्हर करते, म्हणून ही लाईन मी कन्सिडर करते. ही झाली तुमची पहिली लाईन. त्यानंतर 3 0 1 1 1 3 0. 1 0. पुन्हा ही लाईन जर ड्रॉ केली तर 3 0 कव्हर होत आहे. आता 0 राहिला का? हा राहिला. आपण आता ही लाईन ड्रॉ करू. L4. पुन्हा मॅट्रिक्सची ऑर्डर 5 आहे, म्हणून आपण म्हणणार की सोल्युशन इज नॉट इक्वल टू ऑप्टिमल. Solution is not optimal. N is not equal to N. Again, we locate the smallest element, which is 1, and subtract it from all other element and add in the intersection of two lines. 3 minus 1 is 2. 1 0 0 2. Again 4 minus 3 is 2. 3 2 1 0 and this element is line वरती म्हणून तो 1. त्यानंतर 4 3 2 0 0. त्यानंतर 0 0 0 2 2. पुन्हा 0 0 0 1 आणि हा पुन्हा किती झाला? इंटरसेक्शन आहे बघा किती झाला तो पण. तर पुन्हा मी या ठिकाणी काय करते, लाईन्स ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करते. 2 0 कव्हर होतील, 1 होईल, 2 होईल, 3 होईल, 3 होईल, 2 2 3 3 1. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने केलं तर 3च 0 कव्हर होतात, म्हणून रोला प्रेफरन्स पहिले द्यायचा असतो. ही झाली तुमची पहिले, कारण रो रिडक्शनच पहिले करतात. त्याच पद्धतीने ह्या 0 कव्हर करायला, कारण 3पेक्षा जास्त होतच नाहीये ना, म्हणून आपला उपयोग पण नाही की उभी लाईन आपण ड्रॉ करणार. L2. त्यानंतर हा अशी ड्रॉ केली ही, तर किती कव्हर होतील? 3 होतील, अदरवाईज 2च होत होते. 3. त्यानंतर मग तुम्ही आता एकच लागेल, एकच. हे कशीही ड्रॉ केली तरी एकच 0 आपला कव्हर होत आहे. 4 5. इथे n इक्वल टू काय झाले आता? n. देअरफॉर सोल्युशन इज ऑप्टिमल. मग आता सोल्युशन ऑप्टिमल आहे. आता असाइनमेंट करू. असाइनमेंट कशी करायची असते, तर सिंगल 0 असलेला, आता मी हा मॅट्रिक्स पुन्हा लिहिते. इथेच पण तुम्हाला सांगता येईल त्याच मॅट्रिक्समध्ये पण पण करून दाखवते.
कारण आता तुमचं हे तिसरं एक्झाम्पल आहे, तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. तर आता आपण असाइनमेंट बघूया कशी करते मी. तर सिंगल झिरो असलेला रो बघा आहे का, नाही. हा आहे बघा सिंगल झिरो असलेला रो, म्हणून मी याला मार्क करते. त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे झिरो मी क्रॉस करते. सिंगल झिरो असलेला तिसरा रो पुन्हा एक्झिस्ट होऊन गेला बघा, हा क्रॉस झाल्यामुळे करस्पॉन्डिंग कॉलमला झिरो नाही आहे. सिंगल झिरो असलेला रो या ठिकाणी नाही आहे. सिंगल झिरो असलेला हा रो नाही आहे, पण सिंगल झिरो असलेला कॉलम पण नाही आहे, मग पुन्हा रो आहे. त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे झिरो मी क्रॉस केले. आता आपण बघूया. तर सिंगल झिरो असलेला रो पण नाही आहे, रो मध्ये बघितलं तुम्ही तरी नाही, कॉलम मध्ये नाही. दोघींची पोझिशन सारखी, म्हणून चौथ्या रोचा पहिला नंबर असेल, किंवा कॉलम वाईज बघितलं तरी चौथ्या कॉलमचा असेल. मी समजा रो घेतलं तर करस्पॉन्डिंग कॉलमचा मी क्रॉस करेल. तर ही झाली तुमची असाइनमेंट. बघा, एका रो मध्ये एकच दिसेल आणि एका कॉलम मध्ये पण तुम्हाला एकच दिसेल. देअरफॉर दिस इज युअर असाइनमेंट, अँड असाइनमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, या पोझिशनला जे त्यांची बेरीज करायची. 7 3 4, 7 3 4, 7 आणि 3 10 आणि 4 14, 14 आणि 4 18 आणि 5 23. तरी याची बघितली तीच. थँक्यू. तर या पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे. तर आता मला असं वाटतं की तुम्हाला असाइनमेंट प्रॉब्लेम ही मेथड अगदी छान समजलेली असेलच. नेक्स्ट लेक्चरला आपण अजून काही एक्झाम्पल्स कंटिन्यू करूया. तरी सुद्धा तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही अगदी फ्रीली मला या नंबरवरती फोन करून विचारू शकता. धन्यवाद.